اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑا مشہور بات ہے کہ بہت زمانے سے دیکھ رہے ہیں یہ بات کہ جہاں ماہ محرم شروع ہوتا ہے اسی وقت لوگ جو ہیں کچھ مولوی وہ بڑی کثرت سے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں تعجیے کے نام پر۔ وہ بڑی کثرت سے تعجیہ حرام ہے، یہ لفظ تعجیے کے نام پر جو حرام استعمال کیا ہے یہ اتنی بڑی بددیانتی ہے جو کہ لوگوں میں یہ میسج اتنا غلط جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس خیر فرمائے۔ اب یہاں کافی میں انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ تعجیے کو حرام کر رہے ہیں۔ یہ اتنی نہایت بدترین بات ہے کہ لوگوں میں یہ میسج جائے گا تو کیسا لگے گا۔ اچھا ہاں، میں یہ بات کہوں گا کہ جو تعجیہ بنتا ہے بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہیں منع تو نہیں لکھا، نہ تعجیہ بنانے کے لیے حرام لکھا ہے، اور نہ تعجیے کی زیارت کرنے کے لیے اس کو دیکھنا بھی حرام نہیں لکھا ہے۔ تو آج جو ہے یہ حرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بڑی کثرت سے اس پر جو ہے کمر کس لیتے ہیں اور کتابیں نکل آتی ہیں۔ آخر جب وہ شہدائے کربلا مولا حسین علی مقام کا جب مہینہ آتا ہے تو تمہاری کتابیں اور یہ تمہاری فتوی گیری ایسا آخر آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو اس پر جو بولتے ہی نہیں ہیں، جو خاموش رہتے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا جملہ استعمال نہیں کرا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تعجیے کو کچور شریف کے اندر بھی نکلتا ہے اور باقاعدے وہ بازار سے گزرتا ہے اور اس کے جو ساتھ میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جو بھی مجالس ہوتی ہے اور پھر وہاں پر چوک میں آتا ہے اور پھر وہاں دعا بھی ہوتی ہے۔ یہ کام سرکاری کلاں کے سامنے سے بھی ہوتا ہے۔ سرکار سید علی حسین شاہ کچھوڑ شریف علیہ رحمت و رضوان کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، وہاں بھی تعجیہ اب بھی نکلتا ہے۔ تو تعجیے کے لیے جب وہاں نکل رہا ہے، اور ایک جگہ تو ایسا بھی ہے، میں نے سنا نہیں بلکہ یہ سچائی ہے کہ شاہ احمد کے حضرت مصطفیٰ رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو چاندی کا ایک تعجیہ ہے گجرات کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے گئے، اور حد درجہ کی اختر رضا شاہ صاحب بھی وہاں جو تاج الشریعہ ہیں انہوں نے بھی اس کی زیارت کی، انہوں نے بھی کبھی اس تعجیے کو اس طرح سے نہیں کہا گیا۔ ہاں یہ بات ہے کہ مان لو کہ تعجیے کے ساتھ میں کچھ اعمال کچھ کام ایسے شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے تو منع کیا جا سکتا ہے کہ بھائی تعجیہ بنانا اچھی بات ہے، تعجیے کا ساتھ جلوس نکالنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ڈھول یا کوئی بھی ایسی کام نہ کریں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کو مل کر کے، اب ایسا شہر کون سا ہے یہاں عالم نہیں ہے، یا مولوی نہیں ہے، یا حافظ نہیں ہے، یا قاری نہیں ہے، الحمدللہ سبھی جگہ پر سبھی طرح کے لوگ ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جو تعجیہ جو بنا رہے ہیں ان کے پاس جائیں، یہ جماعتیں لے کے جائیں اپنی کہ بھائی لوگوں آپ تعجیہ تو نکالو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ طریقہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نکالیں، یہ طریقہ ہے۔ تو اس کا طریقہ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہاں تک تو صحیح ہے کہ آپ لوگ ان کو سمجھا دیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی اس میں اس طرح سے کہ کودنا ہے یا پھاندنا ہے یا وہ ڈھول بجانا ہے یا پنجے کی بات آتی ہے یا کسی کی بات ہے، آپ لوگ جائیے اور ان کو سمجھائیے۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہ شرابی ہیں، یہ کبابی ہوتے ہیں، کہ یہ بھنگڑی ہوتے ہیں، ارے بھیا یہ شرابی اور کبابی اور بھنگڑی نظر آتے ہیں آپ کو، اور ماہ محرم میں ہی آتے ہیں نظر۔ تو پھر ہم نے تو کسی مولوی کو تعجیوں میں دیکھا نہیں ہے، اور اگر دیکھا بھی ہے تو میں بڑے بڑے کامل عالموں کو دیکھا ہے، پھر ایسے ویسے نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو کچھوڑ شریف میں بھی دیکھا ہے تعجیہ، وہاں بھی نکلتا ہے، گشت ہوتا ہے باقاعدے، چوک میں ہو کے لکتا ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر، یہاں بھی وہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ وہاں جا کے ذرا کہہ کے دکھاؤ نا، اور وہاں پر جو ہے چلے جاؤ بھیا
देवा शरीफ वहाँ पर भी ताजिए का मामूल है, वहाँ जाके कहो। तो स्टेज पे ही क्यों कर रहे हो ये मेहनत? आप लोग जाइए, शहर में जाइए और उनको समझाइए जो ताजिए वाले हैं कि भाई ताजिए का तरीका ये है, इस तरह से ताजियों को लेकर चलिए और ये पढ़ते हुए जाइए उनकी शान में। मौला हुसैन की शहादत पढ़ते चलें और फिर एक चौक में रोकें और फिर मजलिसी शक्ल में दुआ भी कराइए उनके वसीले से। ये तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन अजर्रा ये कहना कि वो ताजिया हराम है, ये बदयांती है, ये नहायत बदतमीज़ी है। तो ये बहुत बुरी बात है। आज के वक्त में हर गरीब आदमी के ऊपर उंगली उठाता है आदमी। हमने तो ताजियों में गरीब आदमी देखे हैं ज़्यादातर जुलूस में, अमीर तो नहीं होते। और कोई अमीर को इश्क अगर हो मौला हुसैन से तो जाता हो, लेकिन वहाँ सब आम के तमाम सब गरीब लोग होते हैं। लेकिन ये कहना कि ये शराबी हैं, कि ये कबाबी हैं, कि ये भंगड़ी हैं, क्या तुम मुंह सूंघते हो उनका वहाँ जाके ये शराबी पिए हुए हैं? अगरचे कोई हम मान लो जुलूस मोहम्मदी निकलता है तो उसमें भी सभी तरह के लोग होते हैं। ये बातें इस तरह से स्टेज पे कहना लोगों को कि भंगड़ी हैं, ये चरसी हैं और ये गुस्ताख हुसैन हैं और ये शिया हैं, ये रावती हैं, ये खारजी हैं, ये काके अंडे हैं, ये तमाम बातें हम जो हैं इंटरनेट पे सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं, ये बातें ठीक नहीं हैं। और ये हराम इतना रट लिया है कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इसलिए ताजिए को हराम ना करार दें। हाँ, उसके साथ जो अमल ख़राब हो रहा है उसको कहें भाई ये अमल अच्छा नहीं है, ये अमल अच्छा नहीं है। तो इसलिए इतनी कसरत से जो मेहनत हो रही है इस पर, ये मेहनतें ठीक नहीं हैं। और मैंने सैयद अमीनुल साहब को भी एक ख़िताब अभी मैंने उनका सुना है, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये चरसी भंगड़ी और क्या नाम नशेड़ी वसेड़ी ये सब ये मक्कार हैं, ये कोई हुसैनी नहीं है और ये सब हरामखोरी है। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। ये उनको भी ऐसा आलिम जो से कि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में सभी जानते हैं मैं गालिबन, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो स्टेजों पे जो वो अपने नबियों के किस्से बयान करते हैं, वलियों के किस्से बयान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी सुन रहे हैं और वो अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ताजिए में जो गरीब गुरबा अच्छे भाई यही इन्हीं से भीड़ होती है। अगर ये भी ना हो तो फिर होगा भी कौन है? चलो ठीक है, आप इनको आप समझाएं, आप अपनी जमात लेके जाइए कि भाई ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होता है, तभी समझ में आएगी ना। लेकिन स्टेजों पर खड़े होकर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आ जाइए, मैं भी चल रहा हूँ, आइए। मैं तो अपने यहाँ अलीगढ़ में जो आलिम हैं उनसे बोल रहा हूँ कि वो भी हराम उतर आए तो फिर आ जाए, हम भी चल रहे हैं जमात में, उनकी में साथ साथ चल रहे हैं ताजिए वालों के साथ। ये क्या होता है, हम भी कहेंगे भाई ये काम ठीक नहीं है, ताजिए को रखिए। और अच्छी बात है वहाँ पर जो मजालिस है, जो उनकी शान है बयान की जाए, उनकी शहादत का बयान हो, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी बदफेली नहीं होगी, कोई मक्कारी नहीं होगी। लेकिन हम लोग अपने घर बैठ के करते रहे सब कुछ है, ये चीज़ ठीक नहीं है। और आज तक मैं, आज से नहीं 20, 25, 30 साल से मैंने जब से होश संभाला है, मैं आज तक मैं ये सुनता चला आ रहा हूँ मौलवियों के मुँह से कि ताजिया यूँ हराम है, कि ताजिया यूँ हराम है। ये आज तक उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम रात दिन चीख चीख के मर जाओगे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुमको उठना ही पड़ेगा, तुम्हें निकलना पड़ेगा, और तुमको बाज़ारों में ताजिए यहाँ बन रहे हैं, उनके यहाँ जाना है और उनको अपना मशवरा दें, उनको तौर तरीके बताएं। इससे पहले कुछ नहीं होगा। स्टेज पे आप भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। स्टेज पे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेज बोलने के हमने बहुत देखे मौलवी बोलते हुए, बहुत बोल रहे हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन स्टेज पे बोलते हैं खूब, बहुत अच्छी बात है। और बात ये कही जाती है, देखो भाई तुम्हारी तकरीरों में भी सभी तरह के लोग होते हैं। जब तकरीरें होती हैं ना मौलवियों की, उनमें शराबी भी होते हैं, भंगड़ी भी होते हैं, मतलब भांग खाने वाले, और क्या नाम है गरीब भी होते हैं, गुरबा भी होते हैं, मोहताज भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो फिर आप ये बताइए, मुँह सूंघ के ये बताएंगे कि तुम्हारी तकरीरी प्रोग्राम में कि शराबी कौन कौन आ गया है? अब क्या मुँह सूंघा जाए उसका? ये बातें ठीक नहीं है। उसकी इस्लाह कीजिए, उनको समझाइए, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि इतनी कसरत से ताजिए को हराम ना कहें, बराई करम मेहरबानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे गैर मज़ाहिब के अंदर ये क्या पैगाम जाएगा आपका, क्या लोग कहेंगे? बड़े शर्म की बात है। खैर, अल्लाह से दुआ है परवरदिगार
مولا حسین کے صدقے میں تمام عالم میں امن عطا فرما اور سکون عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں مولا حسین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دی مولا تعالیٰ، اور ان کے صدقے اور وسیلے سے ہماری بخشش فرما۔ مولا شہدائے کربلا کے صدقے توسل سے ہماری خطاؤں کو تو درگزر کر دے، اور جو میں نے ان عالموں کے لیے نہیں کہا، یہ پہل بھی میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ان باتوں کو انہوں نے کیا نہیں ہے، کہ جو انہوں نے منظر عام پر حرام کی بات نہیں کہی، ان کی بات کر رہا ہوں جو کر رہے ہیں، اور اگر وہ بھی کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہنے کے لیے ہم بھی کہیں گے پھر، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔